नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पवित्र यात्राधाम चाणोद और कर्नाली का होगा नवीनीकरण। 40 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे आध्यात्मिक पर्यटन स्थल। टायर के वेस्ट में से कैसे बनती है बेस्ट चीजें, देखिए हमारी खास खबर में। पालिका प्रशासन पे विरोध पक्ष के नेता का भ्रष्टाचार का आरोप। सुएज ट्रीटमेंट पंप में अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर की मिलीभगत। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं वेस्ट में से बेस्ट सिखाती खबर से। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स में पढ़ चुके 2 छात्रों ने स्क्रैप टायर के जरिए क्या नया निर्माण किया, पुराने टायरों को पूरी तरह साफ करने के बाद भिन्न आकारों में पहले उसे काटा जाता है और फिर उन टुकड़ों को जोड़कर एक नई रचना बनती है, जिसे बाद में रंगों के सहारे खूबसूरती दी जाती है और आखिरकार होता है एक बेहतरीन वेस्ट में से बेस्ट निर्माण। टायरों में से इसके निर्माण से फिनिशिंग तक करीबन 5 से 6 दिनों का वक्त लगता है। कविता और कुणाल महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स के छात्र थे। ऑन एन एवरेज अगर एक प्लांटर की आप प्रोसेस देखो तो ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज़ का मिनिमल प्रोसेस होता है, जिसके लिए हम लोग सबसे पहले तो हमारा स्क्रैप टायर जो हमको ज़रूरत होती है, थोड़े बहुत उसमें टूल्स होता है और जिसमें मोस्टली पूरा हार्डवर्क का काम है, मतलब मैनुअल कटिंग होता है। तो इसके लिए नाइफ आपको चाहिए होता है, फिर इसको आप कट करते हैं, फिर एक केमिकल प्रोसेस है ताकि जो गंदगी में बहुत समय रहा है वो गंदगी ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद बेस कोट होता है, फिर कलर करके और लेकर कोट, इसको यानी वेदर प्रूफ बनाने के लिए लंबे समय तक अगर गार्डन में आप रखो तो ये मतलब धोने से बाद में साफ़ हो जाए, इसके लिए उसके ऊपर एक लेकर कोट होता है, वो कोट करके ये इतने सारे मटेरियल्स की जरूरत होती है। जिन्होंने कहा जाए तो देश की सबसे पहली टायर आर्ट प्रणाली को शुरू किया है। जी, ये मेरे हिसाब से पूरा इंडिया में हम लोग फर्स्ट हैं जो ये टायर का ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया है, तो ये हम लोग का ही इन्वेंट किया। अपनी पढ़ाई के दौरान एक स्क्रैप यार्ड में कुछ मजदूरों को टायरों पे बैठ चाय पीते देख आए विचार को दोनों कलाकारों ने एक मकाम दिया है, जिससे अब कविता और कुणाल इस कला के जरिए आमदनी भी कर रहे हैं। ये बेसिकली आइडिया ऐसा था कि कुछ हमारे प्रोजेक्ट की वजह से हम स्क्रैप यार्ड हमने विज़िट किया था। तो स्क्रैप यार्ड में हमने देखा कि कुछ जो वहाँ पे जो लेबर्स हैं वो लोग जो है टायर्स के ऊपर बैठ करके ऐसे चाय वगैरह या अपना रेस्ट कर रहे थे। तो ये ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स पहले की बात है। तो उस समय मैंने देखा था, तो हमने सोचा कि इसको अपने घर में आके हमने यूज़ के लिए बनाया, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। फिर जब हमने बनाया और कुछ फ्रेंड्स ने देखा, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो हमको लगा कि इसको हम लोग आगे लोगों तक
सेल भी कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं। इनफैक्ट नॉट एज एन अर्लियर प्रोडक्ट, एक आइडिया की तरह भी लोगों तक पहुंचे और वो लोग मतलब उसको यूज़ करें या खुद से बनाएं या हमसे परचेज़ करें। मैं यही बोलना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ में हम कोई क्रिएटिव कंसेप्ट ढूंढ सकते हैं और ये हमारे एबिलिटी के ऊपर है कि हम उसको कैसे क्रिएटिव वे में रिप्रेजेंट करें ताकि लोग डभोई के पास आए पवित्र यात्रा धाम चाणोद और करनाड़ी के घाट का ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाने वाला है। करीबन 40 करोड़ की लागत से ये काम किया जाएगा और नवरात्रि से इस काम के शुरू होने की योजना बनाई गई है। डभोई के पास आए पवित्र यात्रा धाम चाणोद करनाड़ी को अब आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। करीबन 40 करोड़ की लागत से चाणोद करनाड़ी के घाटों का ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा, जहां बोटिंग डेक, पूजा स्थल, फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। वहीं धार्मिक विधि के लिए विशेष पूजा स्थलों को बनाया जाएगा। वॉकिंग ट्रैक समेत रेस्ट रूम जैसी सुविधाएं पर्यटकों को मिलने वाली है। इस नवरात्र से ही काम की शुरुआत करने की योजना भी बनाई जा रही है। तब डभोई के विधायक शैलेश सौटा के लगातार प्रयासों से राज्य सरकार की ओर से ये मंजूरी मिली है। वहीं डभोई के विधायक शैलेश सौटा की माने तो चाणोद के पास आने वाले समय में एक चेक डैम भी बनाया जाएगा, जिससे गंगा घाट के तर्ज पर चाणोद में भी नर्मदा मैया की सुबह शाम आरती का नज़ारा देखने को मिलेगा। आस्थाનું પ્રતીક मां नर्मदाના કિનારે આવેલા ચાણોદ અને કરનાળી ગામો એ ડભોઈ વિધાનસભામાં આવે છે। વર્ષોથી જ્યારે માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી ત્યાં આગળના ઘાટોનું નવીનીકરણ કરીને કંઈક આધુનિક કરાવવાની વિચારણા ચાલતી હતી। ત્યાર પછી એની પર ઘણીવાર ચર્ચા વિચારણા તો કામગીરી થઈ પણ કોઈ રિઝલ્ટ નક્કર નહોતું આવતું। જ્યારથી હું ચૂંટાયો ત્યારથી આ બાબત હાથમાં લીધી હતી અને અત્યારે ચાણોદ કરનાળીના ઘાટને નવીનીકરણ કરીને ત્યાં બ્રાહ્મણોને વિધિ કરવાની હોય, નાની નાની દુકાનો હોય, પાર્કિંગની વ્યવસ્થા હોય, વોકિંગ ટ્રેક હોય, લોકોને બેસવા માટે ગઝીબો હોય, બહારથી આવેલા લોકો માટે નવું આકર્ષણ હોય, એવી રીતને એક પ્લાનિંગ તૈયાર કરવામાં આવ્યું। એનું ટેન્ડર પ્રક્રિયા પૂરી કરવામાં આવી, એનો ટેન્ડર મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે। 49 કરોડનું જે ટેન્ડર હતું એ ડાઉનમાં ગયું અને આજે 40 કરોડ જે 39 કરોડ ને 90 લાખનું એટલે કે 40 કરોડ રૂપિયાનું કામ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે। આ નવરાત્રિમાં જ એની કામગીરી ચાલુ થાય એવા પ્રયત્નો હાથ પર લેવામાં આવ્યા છે। આ થવાથી જે ભાવિક ભક્તો છે, જે નર્મદાને માનનારા છે, ચાણોદ કરનાળીને માનનારા છે, સાથે જે લોકો નારાયણ બદલી ને એવી વિધિઓ કરાવવા જે બહારથી અહીંયા આગળ આવે છે એ લોકોને માટે એક આકર્ષણ ઊભું થશે। સાથે સાથે જ ત્યાં આ કામ ચાલુ થયા પછી એક ચેકડેમની વ્યવસ્થા કરીને 12 મહિના નર્મદામાં ત્યાં પાણી રહે એવી વ્યવસ્થા થાય તો ત્યાં જે ગંગા નદીના કિનારે આ રોજ સાંજે આરતી કરવામાં આવે છે એવી નર્મદાની રોજ સાંજે આરતી થાય એવું પણ કરી શકાય એવી પણ એક વિચારણા છે। ત્યારે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવા માટે દેશ વિદેશથી લોકો આવી રહ્યા છે, એ લોકો અહીંયા પણ આવે, આને લીધે રોજગારી વધશે, લોકોને જે તકલીફો પડે છે તકલીફો નહીં પડે અને આનું આધ્યાત્મિક મહત્વ વધશે એવું મારું માનવું છે। અને હું આપના દ્વારા રાજ્ય સરકારનો અને યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે મારા મત વિસ્તારમાં એક ગ્રામ્ય વિસ્તારનો સૌથી મોટો પ્રોજેક્ટ આપવામાં આવ્યો છે અને આના કારણે લોકોની જે ધાર્મિક લાગણી જોડાયેલી છે એને વધુ પ્રોત્સાહન મળશે। बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन का 32वां वार्षिक अधिवेशन आज और कल 2 दिन शुरू हुआ है।
जिसमें देश और दुनिया के करीबन 11 से ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर अपने विचार साझा कर रहे हैं। आज बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन के 32वें वार्षिक अधिवेशन की शुरुआत हुई। आज और कल 2 दिन ये अधिवेशन चलेगा, जिसमें कोरोना काल में इंडस्ट्रीज़ को एक बार फिर पटरी पर लाने के लिए कई मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर संवाद करेंगे। करीबन 400 से ज़्यादा भिन्न इंडस्ट्रीज़ के प्रतिनिधि इस वर्चुअल अधिवेशन में जुड़े हैं। सैम पित्रोड़ा समेत के कई जाने माने लोगों ने इस अधिवेशन में अपने विचार रखे थे। 2 दिनों के इस अधिवेशन में देश और दुनिया के 11 से ज़्यादा एक्सपर्ट अपनी राय देने वाले हैं। સો ગુડ મોર્નિંગ. આ મેનેજમેન્ટ કન્વેન્શન જે સર્વાઈવ, રિવાઈવ એન્ડ થ્રાઈવ પોસ્ટ કોવિડ-19 માટે જે રાખવામાં આવ્યું છે એનો ઉદ્દેશ એ છે કે મેનેજમેન્ટ ફ્રેટર્નિટી અક્રોસ ધી સ્ટેટ, અક્રોસ ધી નેશન આપણે પોસ્ટ કોવિડ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ચેલેન્જીસને કેવી રીતે સસ્ટેન કરી શકીએ. વેરિયસ ઇન્ટરનેશનલ સ્પીકર્સ આર દેર. ઘણા લોકો ઓલરેડી આપણે સાંભળ્યા છે અત્યારે. વર્લ્ડ રિનાઉન્ડ મિસ્ટર શ્યામ પિત્રોડા, દીદી શિવાનીજી, અને વી હેવ લોટ ઓફ સ્પીકર્સ ફ્રોમ આઈમાના પ્રેસિડેન્ટ પણ એડ્રેસ કર્યું છે. સો અત્યાર સુધી આપણે એ સમજ્યા છીએ કે ઘણી બધી ચેલેન્જીસ હજુ આવશે, ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ હજુ આવશે, પણ દેર આર વેઝ ટુ હેન્ડલ ઓલ ધીસ. અને ઘણું બધું સરસ લેસન મળી રહ્યો છે આપણને. અને આઈ થિંક લોકો પાર્ટિસિપન્ટ્સ લાર્જ નંબરમાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે. અને ફર્ધર નેક્સ્ટ અનધર સેશન્સ આજે અને આવતીકાલે પણ આઈ એમ હોપફુલ કે લોકો એન્જોય કરશે. આમ નાગરિક માટે એ ફાયદો છે કે જે કોવિડ પછીની સિચ્યુએશન અથવા એ દરમિયાન આપણને જે સ્ટ્રેસ ફીલ કરવામાં આવી રહ્યો હતો, કે જે ફિયર હતો કે ઇકોનોમી કેવી રીતે ડેવલપ થશે, કે ઉદ્યોગ ધંધા ફરીથી કેવી રીતે બેઠા થશે, એ બધાને માટે આપણે ઘણી બધી માહિતી મળી છે, ઘણું બધું શીખવા મળ્યું છે. અને આઈ એમ શ્યોર લોકો એને આગળ લઈને પોતાની લાઈફમાં ઉતારશે. कोरोना महामारी की असर हर एक क्षेत्र पर पड़ी है। तब श्रावण मास और अब नवरात्र में सार्वजनिक आयोजन न होने पर संगीत और वाद्य से जुड़े कारीगरों की हालत खस्ता है। BRG न्यूज़ ने आज इन कारीगरों की हालत जानने की कोशिश की। कोरोना की असर में नवरात्र के आयोजनों पर रोक और उससे भिन्न क्षेत्रों पर हो रही अब खबर नर्मदा जिले से आई है, जहां पर ग्रामीण पेयजल योजना को स्वीकृति दी गई है। नर्मदा जिले के 59 गांवों में अब नल से जल की योजना को जल्द पूरा किया जाएगा। नर्मदा जिले के निवासी अधिक कलेक्टर की अगुवाई में राजपीपला मुख्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई थी,
जिसमें जिला जल और स्वच्छता समिति के सदस्यों को बुलाया गया था। नर्मदा जिले के लिए ग्रामीण पेयजल योजना को मंजूरी मिल गई है, जिसमें 59 गांवों के 6,150 गांवों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। 1,316.70 लाख की लागत से गांव के घरों में नल से जल के लक्ष्यांक को प्राप्त किया जाने वाला है। इस योजना को अपनी नियत अवधि में पूरा करने निवासी अधिक कलेक्टर की ओर से रणनीति बनाई गई थी, जिसमें नर्मदा जिले के गांव वासियों की पेयजल की समस्या जल्द सुलझाई जाए और गांव के हर घर के नल से जल का सपना साकार किया जाए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। विरोध पक्ष ने पालिका प्रशासन पर एक और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पालिका के अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर की मिलीभगत का आरोप विरोध पक्ष के नेता ने लगाया है, जहां पर बड़ौदा शहर में जो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं उसमें पंपों में भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप विरोध पक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने लगाया। बड़ौदा महानगर पालिका पे एक और भ्रष्टाचार का आरोप विरोध पक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने लगाया है, जिसके लिए उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर को पत्र लिखा है। मामला सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में लगे पंप का है, जहां अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टरों की मिलीभगत सामने आई। सुएज ट्रीटमेंट में जो पंप लगे हैं वो बार बार बिगड़ने का सिलसिला जारी है। उसके बावजूद उसी कंपनी के पंप और वही कॉन्ट्रैक्टर के नाम टेंडर दिया जा रहा है। विपक्ष के नेता ने इस पर बार बार सामान्य सभा में सवाल उठाए, पर नतीजा कुछ नहीं है। तब इस वक्त पुख्ता सबूतों के साथ विपक्ष ने पालिका के अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टरों पर लाखों के कौभांड का आरोप लगाया है और उसके लिए म्युनिसिपल कमिश्नर को पत्र लिखा है। सवाल ये है कि लास्ट सभाની અંદર આ એકવા અને જાસ્કો કંપનીનો માટે મેં બોલેલો અને મેં સ્પષ્ટ કીધેલું કે કંપની કોઈ બી રેકગ્નાઇઝ કંપની હોય, દેશમાં રેકગ્નાઇઝ કંપની જે બી હોય એ બધાને કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લેવાનો અધિકાર છે અને રેકગ્નાઇઝ કંપની હોય તો અહીંયા રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાની જરૂર નથી, પણ તેમ છતાં એક જ વ્યક્તિને જો પંપ આપવાનું હોય તો પછી આ પ્રક્રિયા આ લોકોએ ચાલુ કરી। મેં સભામાં બધું બતાડેલું એમને કે આ વ્યક્તિ કઈ રીતે ભ્રષ્ટાચાર કરે છે। આજે પણ જેટલા પણ આપણા ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટો છે, સ્વેટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટો, એની અંદર આ જ કંપનીના પંપો છે જે કેપેસિટી વગરના છે। મેં 40 મીટરના રોલિંગ રોડ ઉપર સોમા તલાવ પાસે જે આપણું પમ્પિંગ સ્ટેશન છે એની અંદર સ્લજનો પંપ ખોટી પટ્ટી લાગેલી હતી અને જે પંપે પાણી ફેંકવું જોઈએ પ્રમાણે પંપ પાણી ફેંકતું નહોતું। તે આખી વિનાને મેં ઓપન કરેલી, તોય છતાં એને કશું નહીં થયું, કારણ કે જ્યારે પંપ ટેસ્ટિંગનો સમય આવ્યો ત્યારે એ ભાઈએ સીધા પાણી ઉપર પંપ ટેસ્ટ કરાવ, ખરેખર તો સ્લજમાં ટેસ્ટ કરાવવું જોઈએ। આ વખતે મેં પૂરી એની વિગત ખોલેલી કે આ ભ્રષ્ટાચાર કઈ પ્રકારે થાય છે અને કેટલા સમયથી થાય છે। એના પંપો વારંવાર બગડે છે, જેની રિપેરિંગનો ખર્ચો આખા વર્ષ ચાલ્યા કરે છે।
કોઈ કંપનીને ઘૂસવા નહીં દેવું. જેવી રીતે જાસ્કો કંપનીને મેં વાત કરી કે ભાઈ આ આવવા માગે છે, તો જાસ્કો કંપનીએ જેવી રીતે અહીંયા ટેન્ડર ભરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી તો નનામી એક આગળ લખી દીધો કે ભાઈ આ વસ્તુ આ કંપનીના પંપો ત્યાં ચાલતા નથી, ત્યાં નથી ચાલતા. અને જ્યારે તપાસ કરીએ છીએ તો એ માણસ તમારે કોઈ હયાત જ નથી જેને અરજી કરી છે. હવે સવાલ એ છે કે તમારે રેકગ્નાઇઝ કંપનીના પંપો આ શહેરમાં જ્યાં દુર્ગંધવાળું પાણી વહે છે ત્યાં વાપરવું જોઈએ કે નહીં? આ કોર્પોરેશન જે ફડચામાં જઈ રહી છે, કોર્પોરેશન જે આર્થિક પરિસ્થિતિને વારંવાર બગડી રહી છે, એને ઉભારવા માટે સારી કંપનીઓ આ સુએજ પમ્પિંગની અંદર અથવા પાણીની ટાંકીઓ પર આવવા જોઈએ કે નહીં આવવા જોઈએ? અને પાછું એક જ ટેન્ડર આવ્યું છે અને એ ટેન્ડર 5 વખત આવ્યું. સવાલની વાત છે અને બીજું કોઈ ભરતો નથી. પણ તમે રેકગ્નાઇઝ કરો તો ભરે ને. તમે રેકગ્નાઇઝની પ્રથા કેમ રાખી? સારી કંપની હોય જેને ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં રેકગ્નાઇઝ કરી હોય દરેક જગ્યા પર શહેરોમાં, તો અહીંયા કેમ નહીં? અહીંયા બીજી પ્રક્રિયા કેમ ચાલો છો? એટલા જ માટે મેં કમિશનને લેટર લખી રહ્યો છું કે એક ટેન્ડર આવ્યો છે એને બંધ કરો, એને બધા જગ્યાએ લખો, બધી કંપનીઓને એમની ઓફર મંગાવો અને આપણા કોર્પોરેશનની અંદર તંદુરસ્ત હરીફાઈ થાય, સારા પંપોની તંદુરસ્ત હરીફાઈ થાય અને શહેરને ફાયદો થાય, નગરજનોને આ દુર્ગંધમાંથી છુટકારો મળે તે પ્રમાણેની વ્યવસ્થા માટે મેં કોમ્પિટિશન, હેલ્ધી કોમ્પિટિશન માગી રહ્યો છું. બ ક ડ આપણને નથી જોઈતું. જેટલી રેકગ્નાઇઝ કંપનીઓ, પહેલાં કિર્લોસ્કરની કંપનીઓ ચાલતી હતી, કેટલી મોટી રેકગ્નાઇઝ કંપની છે, એને બી લાવો. ભલે મોંઘા પંપો હોય પણ લોંગ ટર્મમાં વધારે ચાલે અને વધારે રીતે સારી રીતે કાર્યરત થાય એ પ્રમાણેની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. કોઈ માણસ આપણને વર્ષોથી મૂરખ બનાવતા હોય અને આપણે મૂરખ બનતા જઈએ એ પ્રકારની પ્રક્રિયા ના હોવી જોઈએ. હેલ્ધી કોમ્પિટિશન અને શહેરના હિતમાં જે ફાયદો થાય, શહેરના નગરજનોના હિતમાં જે ફાયદો થાય એ કરવું જોઈએ એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે. स्थानिक स्वराज के चुनाव 3 महीने के लिए स्थगित कर दिए गए हैं, पर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है. बात करें आरएसपी यानी कि राष्ट्रीय समाज पक्ष की, तो बड़ौदा महानगर पालिका के चुनाव में हर एक वार्ड में आरएसपी के उम्मीदवार अपने दावेदारी करेंगे और साथ ही में बड़ौदा के मशहूर गायिका वत्सला पाटिल ने भी आरएसपी का दामन थामा है. कोरोना काल में फिलहाल स्थानिक स्वराज के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं, पर राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं. राष्ट्रीय समाज पक्ष की बात करें तो इन चुनाव में बड़ौदा महानगर पालिका की सभी सीटों पर अपनी दावेदारी राष्ट्रीय समाज पक्ष करेगी. साथ ही में जिला पंचायत और नगर पालिका चुनाव में भी आरएसपी अपने प्रत्याशी उतारेगी, ऐसी खबर सामने आई है. आरएसपी के राष्ट्रीय सचिव प्रसन्न कुमार, साउथ गुजरात के मंत्री अंकिता मेहता और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष राजेश आयरे की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें बड़ौदा के मशहूर गायक वत्सला पाटिल ने आरएसपी का खेस पहना. गवर्नमेंट સાથે કામ કર્યું તો મન થાવ હવે એકચ્યુઅલ લોકોની સેવા કરીએ અને મન થાય કે રાજેશભાઈ બહુ સુંદર કામ કરી રહ્યા છે, તો રાજેશભાઈ का हाथ बटाए साथ में पक्ष में मिलके बस આ એકચ્યુઅલ કામ કરવા માટે થાય છે કે આ બહુ સરસ કામ કરી રહ્યા છે, લોકોને દેખાય છે એવું કામ કરી રહ્યા છે, નિષ્પક્ષ કામ કરી રહ્યા છે. આ એક મોટું રીઝન છે જોઈન કરવાનું. અને મને લોકોમાં રહેવું, કારણ કે તમે એમ કીધું ને હું કલાકાર છું, તો લોકો સાથે રહીને, લોકોમાં રહીને કંઈ ખબર પડે કે એમના કેવા સુખ દુઃખ કેવા હોય છે, એમના બહુ સારી રીતે જીવવા માટે શું શું જરૂર હોય છે, એ લોકો સુધી નહીં પહોંચું ને તો માથી લોકોની સેવા નહીં થાય. એ જ કીધું મેં કે રાજેશભાઈનું કામ બોલે છે ને એ મને સંભળાયું અને મને દેખાયું, એટલે રાજેશભાઈ જોડે જોડાઈ છું. पालिका चुनाव के 19 वार्ड की 76 सीटों पर इन चुनाव में आरएसपी का उम्मीदवार भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ अपनी दावेदारी करेगा. साथ ही में आरएसपी में खास करके युवा और अनुभवी प्रतिनिधियों के नाम चुनाव के लिए घोषित होंगे, ऐसी रणनीति बैठक में बनाई गई है. સમગ્ર દેશભરની અંદર અને ખાસ કરીને જ્યારે ગુજરાતમાં વડોદરા મહાનગરપાલિકા તેમજ તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત અને કોર્પોરેશનની જ્યારે ચૂંટણીઓ આવી રહી છે તે સમય દરમિયાન અમારા તમે જુઓ છો કે અમારા રાષ્ટ્રીય સચિવ સાથે સાથે અમારા જે ગુજરાતના છે પ્રભારી અને શાસ્ત્રીજી છે, મહેતા સાહેબ છે,
અને ખાસ કરીને જે પ્રસન્ન કુમાર કે જેમને કેરળથી માંડીને મહારાષ્ટ્રની બધી જવાબદારી હોય છે અને અમારા ગુજરાતના એ પ્રભારી છે. તો આજે જ્યારે એમને આવ્યા છે, એમને આવનારી જે વડોદરા મહાનગરપાલિકા સાથે સાથે રાજકોટ છે, સુરત છે, તો દરેક ઝોનની અંદર અલગ અલગ 4 ઝોનની અંદર ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે જ્યારે મારી નિમણૂક થઈ હોય તો વડોદરા, અને એમાં પણ જ્યારે વડોદરા એ અમારું ઉદ્ગમ સ્થાન છે. શરૂઆત ગુજરાતમાં વડોદરાથી શરૂ કરેલી, આજે સુરતમાં પણ અમારી સાથે સુરતમાં છે, રાજકોટ છે, અમદાવાદ છે, બધા જ શહેરોની અંદર આવનારા દિવસોની અંદર અમારી ટીમ પણ બનશે. સાથે સાથે જ્યાં, કારણ કે જે જગ્યા પર કોંગ્રેસ ફક્ત વિરોધ કરી અને ઊભું રહે છે, અમે લોકોએ તમે જોયું હશે કે કોઈ પણ જગ્યા પર સેનિટાઈઝર નથી મળતું તો સેનિટાઈઝર આપવાનું, દશામાં ડૂબાડવા નથી દેતા તો દશામાં ડૂબાડવાના, ગણપતિ તહેવાર નથી કરવા દેતા તો ગણપતિ કરવાના, લોકોને નોટબુક નથી તો નોટબુક આપવાની. પોઝિટિવ થિંકિંગથી ખાડો ખોદેલો પડેલો છે તો અમે જઈને પુરાયો છે, પાણી નથી આપ્યું તો અમે પાણી આપ્યું છે. મુખ્ય એજન્ડા કે લોકોને કોણ શું કરે છે, કોણે કેમ નથી કર્યું, એના કરતાં અમારે શું કરવું છે. અમારા લોકોનો મેઇન ઉદ્દેશ છે કે લોકોના કામો કરવાના, લોકોને આ જે હાડમારીમાંથી લોકોનું સ્વાસ્થ્ય જળવાય. સૌથી પહેલાં પ્રાયોરિટી લોકોના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા છે. અને આવનારી ચૂંટણીમાં અમે જે અમારા જે પાર્ટીના જે પણ ઉમેદવારો હશે, બધા નવયુવાનો પણ હશે, સાથે સાથે જેને આ મહામારીમાં ઘરમાં બેસેલો એવા કોઈ માણસોને અમે ચૂંટણી લડાવવા નહીં માંગતા. લોકોની વચ્ચે પોતાના જાનના જોખમે જઈને લોકોની વચ્ચે રહેલા એવા દરેક વોર્ડમાં અમારા 2 છોકરા એવા હશે કે બહેનો પણ એવી હશે જેને મોતની ચિંતા નહીં કરી હોય પણ લોકોની ચિંતા કરેલી હોય. એવા યુવાનો આવનારા દિવસોની અંદર એવા લોકો હશે કે એમને ચૂંટણી લડવાનો અધિકાર છે. એ યુવાન હશે, જે ઓલ્ડ હશે, કોઈ બહેનો પણ હશે કે કોઈ NGOના પણ હશે, એવા સૌ લોકોને સાથે રહીને વડોદરા મહાનગરપાલિકાની 76 સીટ પર રાષ્ટ્રીય સમાજ પાર્ટી RSP એ આવનારા દિવસોની અંદર ધીમે ધીમે જે પણ યુવાનો હશે એ લોકોના નામ ડિક્લેર કરશે અને પછી રાષ્ટ્રીય પ્રમુખને અધ્યક્ષતામાં જે મેન્ડેટ પ્રદેશને કહેવામાં આવશે અને પ્રદેશ એક સંકલન કરી કારોબારી સાથે મળી અને દરેક લોકોને ટિકિટ ફાળવણીનું કામ કરવામાં આવશે. शहर के मंगल बाजार में पद्मावती शॉपिंग सेंटर के नीचे से गुजरते रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे वहां पे स्थानिक व्यापारी समेत स्थानिक निवासी परेशान है. उन्होंने मुख्यमंत्री ऑनलाइन तक इसकी शिकायत की है. मंगल बाजार में पद्मावती शॉपिंग सेंटर के नीचे से गुजरने वाले रास्ते को पालिका ने बंद कर दिया है. इस रास्ते को खोलने के लिए मुख्यमंत्री ऑनलाइन में भी अपील की गई है. दरअसल पद्मावती शॉपिंग सेंटर के पीछे का रास्ता वाहनों के लिए शुरू किया गया. वहां अवैध तरीके से पथारे वाले अपना व्यापार कर रहे थे. शुरुआत में रास्ते में ट्रैफिक की समस्या न हो इस हेतु से सिक्योरिटी गार्ड भी रखा गया, पर एक बार फिर उन रास्तों पर पथारे वाले व्यापार के लिए बैठ जाते हैं तब ट्रैफिक जाम की समस्या सामने आती है. स्थानिक दुकानदार और स्थानिक निवासी परेशान हो गए हैं और पालिका से पद्मावती शॉपिंग सेंटर के नीचे का रास्ता एक बार फिर खोलने की मांग कर रहे हैं. वहीं रास्ते पर ट्रैफिक डाइवर्ट करने जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं वहां ज़्यादा दुर्घटनाएं होने का भी हवाला स्थानिक निवासी दे रहे हैं. મંગળ બજારમાં આમ જોવા જાવ તો 2 રસ્તા પડે છે. એક આ બાજુથી પદ્માવતી શોપિંગ સેન્ટરની અંડર પેલો બ્રિજ જેવું છે એની નીચેથી જવાય અને એક બીજો રસ્તો, બંને રસ્તાનો ઉપયોગ થતો હતો. પરંતુ આ બાજુ દબાણ ખૂબ રસ્તા પર આવી જવાથી રાહદારીઓને ચાલવાનો પણ રસ્તો રહેતો ન હતો અને આપણે ઘણા વખતથી આ આજે નથી કરેલું, ઘણા વખતથી એવું નક્કી કર્યું છે કે એ બાજુથી જે જવાનું છે ત્યાંથી વ્હીકલ એટલે કે ગાડી જાય, બસ જાય, બધું જ ત્યાંથી જાય. અને એમનો જે કાંઈ વિરોધ હોય CM સાહેબ ઉપર એમણે રજૂઆત કરી એવું આપ કહો છો તો એનો શું યોગ્ય નિર્ણય આવી શકે છે, એમિકેબલ સોલ્યુશન આવી શકે છે, જોઈ લઈશું. પરંતુ અત્યારે તો જે વ્યવસ્થા કરી છે એ ચાલુ છે. સાચી છે, ત્યાં બુલાર્ડ્સ મૂકેલા છે, પણ મને લાગે છે બધા જે રીતે ટ્રાફિક ખરીદે તો આટલો ભરચક રસ્તો છે, ધીરેથી જ જવું જોઈએ. ફાસ્ટ જતામાં કદાચ બુલાર્ડ સાથે અથડાઈ જતા હશે. પરંતુ હું આપના માધ્યમ દ્વારા પ્રજાજનોને પણ જણાવવા માગું છું કે જે કંઈ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે સમજી વિચારીને કરવામાં આવે છે અને આપણે પણ એ રસ્તા પરથી ખૂબ ફાસ્ટ ન જઈએ તો આપણા પણ ધ્યાનમાં આવે કે ત્યાં આગળ ઓબ્સ્ટ્રક્શન છે ને આપણે આ બાજુથી જવાનું છે. अब त्योहारों की मौसम भी आ गई है. नवरात्र के बाद दीपावली आने वाली है. तब पटाखों की दुकानों का आवंटन पालिका की ओर से शुरू कर दिया गया है. सुरक्षा दिशा निर्देशों के साथ
पटाखों के स्टॉल संचालन के लिए आवंटित किए जा रहे हैं। अब त्योहारों की मौसम शुरू हो गई है। नवरात्र के बाद दीपावली का त्योहार आने वाला है। तब शहर के भिन्न मैदानों को पालिका पटाखों के बाजार हेतु आवंटित कर रही है। वहीं पटाखों के स्टॉल भी आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई मैदानों में स्टॉल बनने भी लगे हैं। तब ज़रूरी सुरक्षा निर्देशों के साथ ही पटाखे बाजार को खोला जाएगा, जबकि स्टॉल संचालकों को भी ज़रूरी सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा और उसके साथ ही पटाखों के स्टॉल का संचालन करना होगा। इसकी जानकारी आज बड़ौदा के मेयर जिगीसाबेन सेठ ने दी थी। ફટાકડા માટે હંમેશા આપણે જે ઓપન ગ્રાઉન્ડ હોય, દાખલા તરીકે કહું તો એલેમ્બિકનું ગ્રાઉન્ડ હોય કે પોલો ગ્રાઉન્ડ હોય, એવા ખુલ્લી ચારી બાજુથી ખુલ્લા હોય એવી જગ્યાઓ આપવામાં આવતી હોય છે। દુકાનો બનાવવામાં આવતી હોય છે અને દુકાનો જે બનાવે એના દરેકના ડિરેક્શન એટલે કે દરેકનું મોઢું એક જ તરફ રાખવામાં આવે। સામસામી આપણે દુકાનો રાખતા નથી। ત્યાં જે દુકાન ભાડે લે એ બધાએ ભેગા મળીને સિક્યુરિટીની વ્યવસ્થા કરવાની હોય છે, ફાયર સેફટીના સાધનો રાખવાની વ્યવસ્થા કરવાની હોય છે અને સાથે જ એમણે જે દુકાનો બનાવે એનું જે મટીરિયલ વાપરે એ જ્વલનશીલ પણ ન હોવું જોઈએ કે ઇઝીલી સળગી ઉઠે એવું મટીરિયલ પણ એ લોકો વાપરી ન શકે। પાર્કિંગની પણ એમણે વ્યવસ્થા કરવાની હોય છે, 2 વ્હીલર 4 વ્હીલરની, અને બધા જ સેફટીના સાધનો રાખીને કામગીરી કરવાની હોય છે, જેથી કરીને ફટાકડા તો સ્વાભાવિક છે કે દિવાળીનો તહેવાર હોય, દરેકને ફોડવા હોય અને માનો કે એક નાની ચિનગારી પણ ઉઠે તો એમાંથી ભડકો થાય અને આખું સળગી ઉઠે, માટે બધા જ પ્રિકોશન્સ સાથે આપણે દુકાનો ભાડે આપતા હોઈએ છીએ। नर्मदा जिले को कोविड फ्री बनाने के लिए प्रशासन की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से भी जारी किए गए कोविड-19 संक्रमण से बचाव की शपथ को नर्मदा जिले के सरकारी विभागों में लिया गया था। नर्मदा जिले के विविध सरकारी विभागों में अधिकारियों ने कोविड-19 को रोकने के शपथ लिए थे। भारत सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के निर्देशों को जन आंदोलन में परिवर्तित करने की शुरुआत की है। तब राज्य में सभी सरकारी और अर्ध सरकारी विभाग और संस्थानों में कोविड-19 शपथ दिलाई जा रही है। तब राजपीपला में निवासी अधिक कलेक्टर H.K. व्यास समेत जिला सेवा सदन और उससे जुड़े विभागों ने कोविड-19 से बचाव के शपथ लिए थे, जिसमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और हाथ बार बार धोने की प्रतिज्ञा ली गई थी। कल से मां शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र शुरू हो रहा है, जिसके उपलक्ष्य में इस वर्ष जो कोरोना महामारी चल रही है, तब राज्य सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उसी तरह आज पुलिस विभाग की ओर से भी नवरात्र के दौरान कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए एक पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी, जिसमें नवरात्र के लिए दिशा निर्देश पुलिस विभाग की ओर से जारी किए गए, जिसमें निजी सोसाइटी और फ्लैट में मां शक्ति के पूजन और आरती के लिए किसी भी तरह की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, पर सार्वजनिक स्थान और शेरी में मां शक्ति के पूजन और आरती के लिए मंजूरी की ज़रूरत रहेगी और वो भी स्थानिक पुलिस स्टेशन की मंजूरी लेनी होगी। वहीं किसी भी जगह गरबा का आयोजन नहीं किया जाएगा। आज कानून व्यवस्था के मद्देनज़र जो पुलिस विभाग की ओर से पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी, उसमें जॉइंट पुलिस कमिश्नर चिराग कोरेडिया ने ज़्यादा जानकारी दी थी। आ गरबा रमवा पर संपूर्ण प्रतिबंध है, चाहे 15 व्यक्ति होय के 25 व्यक्ति होय के 5 व्यक्ति होय। अत्यारे स्पष्ट रीते कहेवा मांगु छुं के सरकारश्रीनी गाइडलाइन मुजब अत्यारे आपणे नवरात्रिना जे उत्सव दरमियान मात्र माताजीनी मूर्तिनी स्थापना करी शकाशे, आरती करी शकाशे, ए पण 200 व्यक्तिनी मर्यादामां सोशियल डिस्टन्सिंग साथे 6 फीटनुं अंतर राखवामां आवे। त्यां सेनिटाइजेशननी तमाम सुविधाओ पण पूरी पाडवानी रहेशे અને એનું માર્કિંગ પણ કરવાનું રહેશે। પ્રસાદનું વિતરણ કરી શકશે, વિતરણ કરવા માટે પણ એ પેકેટમાં પ્રસાદ હોવો જોઈએ, લૂઝ પ્રસાદનું વિતરણ પણ કરી શકાશે નહીં। વડોદરા સિટીની અંદર જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે। આ માટે જે પણ વ્યક્તિ ભંગ કરશે એના પર સિટી કમિશનરમાં જે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે એ મુજબ અમે એક્શન લઈશું। વસ્તાને જે આપણે અત્યારે મુદ્દાની વાત કરીએ કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે ગાઈડલાઈન બહાર પાડવામાં આવી છે એમાં નવરાત્રિની આપણે વાત કરીએ છીએ, એમાં મેં આપને સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે જાહેર સ્થળો પર જો સ્થાપના કરવાની થાય છે અથવા તો આરતી કરવાની થાય છે તો એના માટે પરમિશન લેવાની આવશ્યક છે। એકવાર વડોદરા સિટીની જનતાને એક અપીલ કરું છું કે જ્યારે આપણે આ મહામારીનો સામનો કરી રહ્યા છીએ
ત્યારે સરકાર દ્વારા જેટલા પણ પગલાં દેવામાં આવે છે અને સરકાર દ્વારા જેટલી પણ માર્ગદર્શિકા પાડવામાં આવી છે એ બધી આપણા હિતમાં છે, આપણા આરોગ્યના હિતમાં છે, આપણા ફેમિલી માટે છે, આપણા સમાજ માટે છે. એટલે હું ફરીથી અપીલ કરવા માગું છું કે બધા જાહેર જનતા કે આ જોગવાઈનું પાલન કરે, નવરાત્રિ દરમિયાન મોટા પ્રમાણમાં એકઠા ના થાય. જે 1 કલાકની છૂટ આપવામાં આવી છે એ છૂટમાં માતાજીનો પ્રાર્થના કરી શકે છે, આરતી કરી શકે છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સાથે આ કાર્યવાહી કરવાની રહેશે. એમાં અમને પૂરતો સહયોગ આપે અને અમને યોગદાન આપે એટલી મારી અપીલ છે. હંમેશાની જેમ વડોદરા સિટીની અંદર નવરાત્રિના દરમિયાન અમારો પોલીસનો બંદોબસ્ત પૂરતા પ્રમાણમાં રહેતો હોય છે. એ જ મુજબ આ વર્ષે પણ પોલીસ ખાતા દ્વારા બંદોબસ્તનું પૂરતું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. અલગ અલગ જગ્યાએ પૂરતા પ્રમાણમાં બંદોબસ્ત રહેશે એટલે સેફટી અને સિક્યુરિટી બાબતે તો નિશ્ચિત રીતે પોલીસના તમામ જવાનો અને અધિકારીઓ हाजिर रहते नवरात्रि महोत्सव दरमियान। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। पवित्र यात्राधाम चाणोद और कर्नाली का होगा नवीनीकरण। 40 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे आध्यात्मिक पर्यटन स्थल। टायर के वेस्ट में से कैसे बनती है बेस्ट चीजें, देखिए हमारी खास खबर में। पालिका प्रशासन पे विरोध पक्ष के नेता का भ्रष्टाचार का आरोप। सुएज ट्रीटमेंट पंप में अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर की मिलीभगत। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।